क्या सिलीगुड़ी शहर के महावीर स्थान में सचमुच चल रही थी अवैध वसूली? इतने सालों से प्रताड़ित हो रहे थे और आज जाकर ये अपने मन की बात, ये अपने दुख, अपनी पीड़ा को हमारे सामने, आपके सामने, सरकार के सामने सबको सुनाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ पिछले 15 सालों में, जब आप देखे होंगे कि मीडिया के सामने इस तरीके से बेबाक बातों को रखने वाले लोग कहीं ना कहीं दुबक के रह जाते थे, या हो सकता था मजबूरी में रह जाते थे। और आज जब सत्ता परिवर्तन हुई है, राज्य में बीजेपी की सत्ता है और शुभेंदु अधिकारी कमान संभाले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को एक हिम्मत मिल रहा है। और उसी हिम्मत के जरिए कह सकते हैं कि लोग ये जो तोलाबाजी चल रहा है, सिंडिकेट राज चल रहा था, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। ईमानदारी का काम करते हैं हम लोग। बाजार में कोई दुर्नीति नहीं चलेगा, कोई काटमानी नहीं चलेगा। जो हम लोग पहले से भी करके इसके लिए हम लोग इतना जुट किए, आज उसका रिजल्ट आया है। भाजपा सरकार ने हम लोगों को आजादी दिया है, तो जियो ना, आजादी से जियो, अपना हक मांगो, अपना हक मांगो। काहे पैसा देगा? काहे पैसा देगा? पैसा नहीं देगा, खून पसीना का कमाया हुआ पैसा है, एक भी पैसा कोई नहीं देगा। लगभग बताया जाता है कि 50-50 हजार रुपये वसूली के नाम पर दिए जाते थे, दुकान लगाने के नाम पर दिए जाते थे। और वो गरीब तबके के लोग हैं जो अपने रोज़मर्रा के लिए यहाँ पर पहुँचते थे, अपने परिवार का पेट भरने के लिए पहुँचते थे, वो आखिरकार परिवार 50,000 रुपये एक दुकान से वो कैसे दे पाएगा? যে আজকে ফুল চাষিরা যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে এসেছে, কেউ বেলপাতা বেচছে, কেউ ফুল বেচছে, কেউ কিডনি পেশেন্ট, সে তার খাদ্যের সন্ধানে ফুল বেচছে, তাদের কাছ থেকে 80,000 টাকা, 15,000 টাকা, 20,000 টাকা, 25,000 টাকা করে নেওয়া হয়েছে। अगर समझिए कि एक दुकानदार यहाँ पर बेलपत्र बिक्री करता है तो फूल बिक्री नहीं कर पाएगा, अगर फूल बिक्री करता है तो बेलपत्र बिक्री नहीं कर पाएगा, अगर वो गेंदा फूल बिक्री कर पाता है तो जावा फूल नहीं बिक्री कर पाएगा। क्या ये कानून है? বিনোদ গুপ্তা, অংশু, ছোটকা থেকে আরম্ভ করে আরো আরো নাম আছে। যার আয় হয় এখান থেকে 100 টাকা, তাকে যদি বলা হয় 15,000 টাকা দিতে হবে, এই যে তুগলুকি ব্যাপারটা, এটা ইমিডিয়েট বন্ধ করে দিতে হবে। এবং আমি ফুল চাষিদের বলবো, আপনারা কেউ এখানে কাউকে পয়সা দেবেন না। खबर का असर ऐसा होता है कि हमने उस दिन खबर को दिखाया था और आज पूरे सिलीगुड़ी शहर में ये एक शोरगुल शुरू हो चुकी है कि ये जो फूल का जो व्यवसायी जो यहाँ पर व्यवसाय कर रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर रोष थी कि वो तोलाबाजी का शिकार थे, सिंडिकेट राज का शिकार थे और कहीं ना कहीं अवैध तरीके से लोग यहाँ से जो पैसा वसूली कर रहे थे उसके शिकार थे। इस तरीके की तोलाबाजी, इस तरीके के सिंडिकेट राज, इस तरीके का अवैध कार्य अब शहर में नहीं चलेंगे। सिंडिकेट राज, तोलाबाजी, ये सारे, क्या बीजेपी की सरकार में ये सारे अवैध कार्य बंद होंगे या नहीं, ये भी एक देखने का बात है। দেখুন, এখানে আজকে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে এসেছিলাম। সকালবেলা আমরা সকলেই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কলকাতাতে ছিলাম। সেখানে আমাদের কাছে একটা ভিডিও আসে, ভিডিওতে আমরা দেখতে পারলাম যে এই যে মহাবীরস্থানের যে ফুল চাষিরা আছে তাদের কাছ থেকে অবৈধভাবে টাকা উঠানো হচ্ছে, একটা সিন্ডিকেট কাজ করছে। আমরা কলকাতা থেকে নামার সাথে সাথেই আমরা আজকে এই ফুলবাজারে সকাল সকাল পৌঁছে গেছি। কেন? আমাদের প্রধানমন্ত্রীর একটাই কথা, সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস। এবং আমাদের রাজ্য সভাপতিও বলে দিয়েছেন, কোনো রকম সিন্ডিকেটের সাথে আমরা যারা যারা যুক্ত থাকবে তাদেরকে আমরা রেয়াত করব না। এবং সকালবেলা এসে আমরা এখানে অবাক হয়ে গেলাম যে আজকে ফুল চাষিরা যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে এসেছে, কেউ বেলপাতা বেচছে, কেউ ফুল বেচছে, কেউ কিডনি পেশেন্ট, সে তার খাদ্যের সন্ধানে ফুল বেচছে, তাদের কাছ থেকে 80,000 টাকা, 15,000 টাকা, 20,000 টাকা, 25,000 টাকা করে নেওয়া হয়েছে। এবং এর মাস্টার মাইন্ডের নামগুলো এরা বলে দিল, বিনোদ গুপ্তা, অংশু, ছোটকা থেকে আরম্ভ করে আরো আরো নাম আছে, গৌর, আরো আরো নাম আছে, আমরা দুলাল সরকার, আরো নাম আছে। এদেরকে অবিলম্বে পুলিশকে গ্রেফতার করতে হবে, তদন্ত করে গ্রেফতার করতে হবে এবং গরিব টাকা যারা যারা হজম করেছে তাদের টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে। নাহলে ভারতীয় জনতা পার্টি আরো বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবে এবং এদের মধ্যে যারা যারা যুক্ত আছে তাদেরকে আমরা কোনো রকম রেহাই দেব না। আমার নাম বাপি পাল,
শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার প্রধান মুখপাত্র। সোসাইটি থেকে আমরা জানাচ্ছি যে ফুল বাজার করার জন্য শিলিগুড়ি হর্টিকালচার সোসাইটি বহু বছর ধরে শিলিগুড়িতে একটা বড় ফুল বাজার তৈরি করবে এবং সেখানে যত এসব গরিব ফুল চাষি যাদের দেখলেন 15,000, 20,000, 25,000 না হচ্ছে, এটা আমরা অত্যন্তভাবে বিরোধিতা করছি এবং আমরা প্রশাসনকে জানাবো যে এই ধরনের চেষ্টা, এই ধরনের যে তুগলুকি ব্যাপারটা উঠিয়ে দিতে হবে। গরিব ফুল চাষিরা তারা সামান্য রোজগার করে, সেখানে যদি তাদের কাছ থেকে এইভাবে ডিমান্ড করা হয়, এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং দুঃখনীয়। হর্টিকালচার সোসাইটি এটা কোনোভাবেই মানবে না। হর্টিকালচার সোসাইটি প্রশাসনকে ইমিডিয়েট জানাবে এই ব্যবস্থাটা বন্ধ করতে এবং শিলিগুড়ি হর্টিকালচার সোসাইটি শিলিগুড়িতে একটা বড় ফুল বাজার করার পরিকল্পনা নিয়েছে এবং আমাদের দার্জিলিং মোড়ে একটা বড় জায়গা আছে, সেখানে আমরা ফুল বাজার তৈরি করব। সেখানে এই গরিব চাষিদেরকে নিয়ে যাব, তাদের কোনো রকম পয়সা দিতে হবে না, আমরা সমস্ত রকম সহযোগিতা করব। একটা নিন্দনীয় কাজ এখানে করা হচ্ছে বহু বছর ধরে, আমরা শুনতে পাচ্ছি। আজকে আমরা টিভিতেও দেখলাম যে এখান থেকে প্রচুর টাকা নেওয়া হয়। এইভাবে গরিব চাষিদের কাছ থেকে বাই ফোর্স যদি টাকা না হয়, ওরা কি খাবে? একটা কিডনি পেশেন্ট, তাকে ডিমান্ড করা হচ্ছে 15,000 টাকা দিতে হবে। সে কষ্ট করে 5,000 টাকা কোনোভাবে দিয়েছে, তাকে নাকি আরো 10,000 দিতে হবে। বলুন, একটা কিডনি পেশেন্ট যার আয় হয় এখান থেকে 100 টাকা, তাকে যদি বলা হয় 15,000 টাকা দিতে হবে, এই যে তুগলুকি ব্যাপারটা, এটা ইমিডিয়েট বন্ধ করে দিতে হবে। এবং আমি ফুল চাষিদের বলবো, আপনারা কেউ এখানে কাউকে পয়সা দেবেন না, আপনারা পয়সা দেবেন না। তার জন্য শিলিগুড়ি হর্টিকালচার সোসাইটি আপনাদের সঙ্গে থাকবে। প্রশান্ত সেন, জেনারেল সেক্রেটারি, শিলিগুড়ি হর্টিকালচার সোসাইটি। অংশু, তারপরে হচ্ছে সমীর, আর কেশিয়ার ছিল গোবিন্দ ছিল কেশিয়ার, বুঝলা। আমার বাড়ি এখানেই, ওই যে এখানটায় কুমদনগর কলোনিতে। আমাদের কাছ থেকে তো অনেক টাকা আছে, তো যেরকম 50,000, 60,000 এই তৃণমূলের। আমি দেয়নি, আমার তো দোকান আছে এখানে, আমি দেয়নি। আমি বসাইছিলাম মার্কেটে, আমাকে ছিলেন, আমি সাইডে চলে গেলাম, তারপরে এই ঘটনা করলো এরা, বুঝলে। এখন ওদেরকে জঙ্গল যেন না থাকে, এখানে মানুষ করে খাক, কেউ কেউ পয়সা দোয়ানো আর দরকার নেই। সব তৃণমূলের সব। আমার নাম ভীম রায়। খবর করে গেছি যে স্থায়ীদের মানে ছাদ নাই, মাথার উপরে এইভাবে রাস্তায় দোকান করতে হয়, এত বছর করতেছে, কতটা আজকে শান্ত নিজেরা সব তারপরে মানে যা হয় টাকা দিবে